ہائے زہرا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد بار دیگر صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر قید سے بنت حیدر رہا ہو گئی قید سے بنت حیدر رہا ہو گئی شام میں پہلی مجلس بپا ہو گئی قید سے بنت حیدر رہا ہو گئی قید سے بنت حیدر رہا احسن اپنے بھائی کا چہلم منانے چلی دے سکے گی کفن کے ردا مل گئی ہائے لیکن سکینہ جدا ہو گئی قید سے بنت حیدر رہا ہو گئی قید سے بنت حیدر رہا بیڑیا پایا بد سے کھولی گئی چادر بیبیوں کو بھی دے دی گئی لو اسیروں کی پوری دعا ہو گئی قید سے بنت حیدر رہا ہو گئی قید سے بنت حیدر رہا
شام سے کربلا پھر چلا قافلہ کالا پردہ اماری پہ ڈالا گیا ختم اب قیدیوں کی سزا ہو گئی قید سے بنت حیدر رہا ہو گئی قید سے بنت حیدر جسم کے زخم تو خیر بھر جائیں گے دل کے زخموں سے سجاد مر جائیں گے شام میں اتنی جو رو جفا ہو گئی قید سے بنت حیدر رہا ہو گئی قید سے بنت روضہ مصطفیٰ پر گئی غم زدہ بولی نانا میرا بھائی مارا گیا دیکھو حالت میری کیا سے کیا ہو گئی قید سے بنت حیدر رہا ہو گئی قید سے ہو گئی شام میں پہلی مجلس بپا ہو گئی قید سے بنت حیدر رہا ہو گئی قید سے بنت حیدر رہا ہو گئی صلو علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتم میں یا حسین ماتم میں یا حسین کی جس دم ہوئی صدا ماتم میں یا حسین کی جس دم ہوئی صدا تڑپا لہو بدن کا عبادت کے واسطے تڑپا لہو بدن کا عبادت کے واسطے شاید میرے حسین آئے ہیں سوچ کر شاید میرے حسین آئے ہیں سوچ کر نکلا لہو بدن سے زیارت کے واسطے نکلا لہو بدن سے زیارت کے واسطے بے جان ہی رہ جاتے ہیں اسلامی مہینے بے جان ہی رہ جاتے ہیں اسلامی مہینے جو مہینوں میں محرم نہیں ہوتا زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم زہرا کی دعا ہے کہ کبھی بدن سے لہو کم نہیں ہوتا ایک نعرہ حیدری ارشاد رب العزت ہے یوکم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اے مسلمانوں یاد رکھજો પરવરદિગાર આલમ જેના કલમા પડવાવાળા છે એના ઉપર હદથી વધારે ક્યારે પણ જિમ્મેદારી નથી રાખતો ખુદાવંદ કરીમ મને ને તમને યાદી અપાવે છે એ મુસલમાન આ શરીયત મેં તારી ખૈર માટે બનાવેલી છે એટલી આસાન બનાવેલી છે કે જે નબી કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ रहमत तरीके में तमारा माटे मोकल्यो હતો એ પણ મારી બારગામાં આવીને આ શરીયતને और આસાન કરાવીને તમારા દરમિયાન આ શરીયતને લાવ્યો છે એટલા માટે આ મુસલમાનો યાદ રાખજો આ શરીયતની અંદર ક્યારે પણ આળસ ન કરજો આ શરીયત ઉપર પૂરતું ઈમાન રાખજો અને એની મોટામાં મોટી દલીલ એ છે કે જેના હસ્તક આ શરીયત આવેલી यानी कि जिब्राइल अमीन ए पर तमन्ना करे छे कि काश हूँ आदमनी औलादमांथी होत तो ऐ अली रसूल करीमे कहूँ ऐ अली आदमनी औलादमांथी होत तो जिब्राइले कहूँ 7 अमल करत एमानो पहलो अमल ऐ अली जिब्राइलनी तमन्ना ए छे कि ऐ काश हूँ नमाज जमाअतनी अंदर शिरकत करत अज़्ज़ाने मुहतरम नमाज माटे કેટલી ચર્ચાઓ આપણે કરેલી पर एक एक वस्तु ने नानी नानी वस्तु ની અંદર યાદી અપાવવાની હું કોશિશ કરીશ કે પહેલી તમન્ના જિબ્રાઈલ અમીન ની હતી કે હું નમાઝ જમાઅત ની અંદર શિરકત કરું પણ મેં તમને બયાન કર્યું કે મુસલમાન નમાઝ જમાઅત ને બહેતર થી બહેતર બનાવવા પહેલા તારી જે ફુરાદા નમાઝ છે એને બહેતર બનાવ આપણા ચોથા ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન સૈયદુસ સાજિદીન एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर
મસ્જિદની અંદર દાખલ થયા અને હદીસનું મઝમૂન અને ભાવાર્થ છે. મસ્જિદની અંદર દાખલ થયા, જોયો મારા જેવો એક મુસલમાન નમાઝમાં ઉઠબેસ કરી રહ્યો છે અને એટલી તેજીની સાથે નમાઝને અદા કરી રહ્યો છે કે ચોથા ઇમામ પર અચકાઈને ઊભા રહી ગયા. જ્યારે આ બંદાએ ખુદાએ પોતાની નમાઝને ખતમ કરેલી તો ચોથા ઇમામ એમની બારગાહમાં ગયા અને કહ્યું, એ બંદાએ ખુદા, આ નમાઝ તું શા માટે પડે છે? કહ્યું, યબ્ન રસૂલિલ્લાહ, મારી તમન્ના છે કે હું જન્નતમાં જાઉં અને જન્નતમાં જે હૂરો છે ને મહેરમાં આ નમાઝ આપીશ. જન્નતમાં જે હૂરો છે એને મહેરમાં આ નમાઝ આપીશ. યાની આપણો પણ લગભગ આવો જ દાખલો છે કે આપણને પણ જન્નતમાં કેવી રીતે જવું છે? લાડી થઈને. કાંઈ કડછલી ક્યાંય ના હોવી જોઈએ, લાડી જેવા થઈ જાય આપણે અને જન્નતમાં ફૌરન આરામથી ને દાખલ થઈ જાય. ચોથા ઇમામે કહ્યું, એ નમાઝ પડનાર, એ મુસલમાન, શું તને લાગે છે કે તારી નમાઝ જે હુરે ઐન જન્નતની અંદર છે એને મહેરમાં દેવાને લાયક છે? યાની અઝીઝાને મુહતરમ, ચોથા ઇમામે શું બતાવ્યું કે એ મુસલમાન, જેમ જેમ તું તારી નમાઝને બહેતર બનીશ એમ એમ જન્નતની અંદર તારા માટે હુરે ઐન ઇંતજાર કરતી રહેશે. આ નમાઝને બહેતર બનાવ તો બની શકે છે કે તું જન્નતનો માલિક બની જા. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અલી જિબ્રાઈલની બીજી તમન્ના છે મુજાલસતુલ ઉલમા. જિબ્રાઈલ ચાહે છે કે આદમની ઔલાદમાંથી બની જાય જેથી કરીને જ્યાં આલિમોની બેઠક હોય એની અંદર એ શિરકત કરે. એટલા માટે રસૂલે કરીમે ઇરશાદ ફરમાવ્યો છે, અલ ઉલમાઉ વરસતુલ અંબિયા. એ લોકો આલિમો જે છે એ નબીઓના વારસદાર છે. આ નબીઓના લોકો વારસદાર છે, એમની ખિદમતમાં તમે જાઓ. જે નબી છોડીને ગયા છે એ વારસામાંથી ને શાયદ તમને મળશે. એટલા માટે જ્યારે પણ મોકો આવે આ બેઠકોની અંદર શિરકત કરો. પણ નહીં, મને આલિમોનું સાંભળવું નથી, આલિમોને માન આપવું નથી, એના કહેવા મુતાબિક મને ચાલવું નથી. ક્યારે ક્યારે એમ થાય કે આ લોકો જે પડે છે અમને લાગુ પડતું જ નથી. અઝીઝાને મુહતરમ, એનો સારામાં સારો દાખલો શું છે કે મને કોઈનું સાંભળવું નથી. જે પ્રમાણે જન્નતમાં લાડી થઈને જવું છે એ પ્રમાણે દોરા દિવસે ખુદાને પણ તારા દેખાડવા છે અને દારે સલામની અંદર એ પ્રમાણે બોલાય કે મને હવે ભજીયા છે ને પાણીમાં તરવા છે. ભજીયા અને જલેબી માટે તેલ ખપે ભાઈ, પણ હું એટલો સુસ્ત બની ગયો છું કે ભજીયાઓને પાણીમાં પાડી પાડીને તરવાની કોશિશ કરું છું કે આ કાશ ભજીયાનો સ્વાદ મને મળી જાય. આ મુસલમાન, આ દીને શરીયત આસાન છે પણ એના માટે તને મહેનત કરવાની છે. આલિમની બારગાહમાં બેસ, આ તારા માટે સરીઓ બની જશે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. કહ્યું, એ અલી જિબ્રાઈલની ત્રીજી તમન્ના છે અલ ઇસ્લાહુ બૈનલ ઇથ્નૈન. જિબ્રાઈલ ચાહે છે કે જ્યાં બે જણાના ઝઘડા ઊભા થઈ જાય ત્યાં જઈને આ ઝઘડાને ઠારે, ત્યાં જઈને ઝઘડાને સુલઝાવે, તેનો ઉકેલ લાવે, કોયડાઓનો જે હલ હોય એને લાવે. એટલા માટે સાદિક આલે મોહમ્મદ ઇમામ જાફર સાદિક ઇરશાદ ફરમાવે છે કે જ્યારે શૈતાન એ વાતમાં કામયાબ થઈ જાય છે કે બે બંદાના વચમાં ઝઘડાઓને ઊભા કરે તો એ ઘણો ખુશ થઈ જાય છે. પણ એ જ વખતે અગર બંને આ મોમિન બરાદર આપસમાં સુલહ કરી લે છે તો એ શૈતાન લંગડો બની જાય છે. અઝીઝાને મુહતરમ, શું આપણે સાથમાં નહોતું જોયું? એ મુસલમાન, તને હજી ઝઘડા કરવા છે, હજી સુલહ નથી કરવી, હજી એકબીજાને તને માફ નથી કરવા. તું તારો ઈરાદો લઈ લે. તને ઇન્નમા યુરીદુલ્લાહ વાળા સાથે થવું છે કે ઇન્નમા યુરીદુ શૈતાન વાળા સાથે થવું છે? ઇન્નમા યુરીદુ શૈતાનનું શું હતું? અલ અદાવત વલ બગદા. શૈતાનનો મકસદ છે કે ઝઘડા ફસાદ કજિયા કોમની અંદર થાય. અગર આની અંદર તું ફસાઈ ગયો છે તો યાદ રાખજે, તું હકીકતમાં શૈતાનની પેરવી કરી રહ્યો છો. કયું ચોથું, એ અલી જિબ્રાઈલની તમન્ના છે ઇકરામુલ યતીમ. એ કાશ હું આદમની ઔલાદમાંથી હોત તો જે યતીમો છે એની હું ખાતરદારી કરત. અઝીઝાને મુહતરમ, ત્યાં પણ ઘણું યતીમના બારામાં કહેવાનું છે. ક્યારે ક્યારે સવાલો ઉત્પન્ન થાય કે આટલું બધું યતીમ, આપણા માલમાં એનો હક, આપણને એને ખાતરદારી કરવી. ક્યારે ક્યારે આપણા પાસે સવાલ ઊભા થાય કે પછી અગર આ યતીમનો આટલો હક હોય તો પછી શા માટે આપણી શરીયતની અંદર જ્યારે યતીમને અપનાવવામાં આવે, એડોપ્ટ કરવામાં આવે તો ત્યાં મુશ્કેલાત શરીયતે પેદા કરેલી છે કે આ મહેરમ છે, આ ના મહેરમ છે. અઝીઝાને મુહતરમ,
તરફ આ મુશ્કેલાત પેદા નથી કરેલી. ખુદાવંદે કરીમે યતીમના નાજુક દિલનો ખ્યાલ રાખ્યો છે. કે એ મુસલમાન તારી નિયત તો પાક હોઈ શકે છે કે કોઈ યતીમને મારા ઘરમાં હું પનાહ આપી દઉં, પણ સાથમાં ખુદાએ કહ્યું યાદ રાખજે, જેમ જેમ આ યતીમ પરવાન ચડશે એમ એમ મારા કાયદા કાનૂન તને લાગુ પડશે. અરે ક્યારે અગર તારાથી ને બની ગયું કે તારી જબાનથી ને નીકળી ગયું કે તું તો મારી સગી ઔલાદ નથી, તારા મા બાપે તને તરબિયત નથી કરેલી, તું તો રસ્તામાં સડતું હતું અને મેં તને ઉપાડીને લાવ્યો છો, એ વખતે આ યતીમના દિલમાં જે થશે એ હરેક મુસલમાનના બસની વાત નથી. એટલા માટે યાદ છે જ્યારે રસૂલે ફરિશ્તાઓને પૂછ્યું હતું કે ક્યારે રડો છો, તો આ યતીમની નાનકડી ફરિયાદ એ ફરિશ્તાઓને રડાવે છે. ખુદાએ મારા તમારા ઉપર અહેસાન, અને એનો મતલબ એ નથી કે શરીયતે યતીમને અપનાવો મનાઈ કરેલી છે, નહીં, મનાઈ નથી. અગર તારી અંદર શરીયતના કાયદા કાનૂન, ના મહેરમ અને આ બધે કાયદા કાનૂનને જાળવવાની તાકાત છે તો પછી યતીમને બેશક ઘરની અંદર પણ અપનાવ. શા માટે આ ના મહેરમના zikરને કરવો પડે? આપણે એટલા માટે કરવો પડે કે યતીમ જેવી યતીમ જાત માટે પણ ખુદાએ એનો ખ્યાલ રાખ્યો છે. એટલા માટે મા બહેનોનો આવાજ જે છે, મા બહેનોની જે ઝીનત જે છે, મા બહેનોની જે નામૂસ છે, મા બહેનોની જે ઇજ્જત છે એ કોઈના બહાર ન જવી જોઈએ. એના માટે મને ખ્યાલ રાખવો જોઈએ કે યતીમને પણ પાળવા માટે ઇસ્લામે કહ્યું ધ્યાન રાખજો. અગર આ યતીમોને પાળવાની અંદર ના મહેરમ અને મહેરમનો ખ્યાલ તમારાથી ન રહ્યો તો નેકીના બદલીમાં તમે સવાબના કામના બદલીમાં ગુનાહનું કામ કરશો. એક સલવાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અને કઈ હદ સુધી યતીમના દિલને નથી દુખાડવાનું? રિવાયતો તો એની જગા ઉપર. મરહુમ આયતુલ્લાહ મરાશન નજફી માટે એક નાનકડો વાક્યો બયાન કરું. તારીખની અંદર મળે છે કે શહેરે કોમની અંદર યા શહેરે મશહદની અંદર મરહુમ આયતુલ્લાહ મરાશન નજફી એમના પોતરા સાથે, યાની કે એમની દીકરાના દીકરા સાથે હરમ તરફ જઈ રહ્યા હતા. શાયદ માસુબાઈ કુમોએ શાયદ આપણા 8મા ઇમામ ઇમામ રોદા અલૈહિસ્સલામ મતલબ મઝાર હરમ તરફ જઈ રહ્યા હતા અને રસ્તામાં આગા સાથે એમનો આ પોતરો ચાલતો હતો. રસ્તાની અંદર પસાર થયા. પસાર થતા થતા નાના પોતરાએ આગા આયતુલ્લાહને કહ્યું બાબા જાન. ફક્ત આ નાના બાળકને બાબા બોલવું હતું તો મરહૂમ આયતુલ્લાહ મરાશિન નજફીએ એમના પોતરાને ટોક્યો અને કહ્યું બેટા, રસ્તામાં ક્યારે મને બાબા ન બોલાવજે. એવું ન બને કે આસપાસમાં કોઈ યતીમો હોય જેના પાસે બાપ ના હોય ને એના દિલમાં દુઃખ થઈ જાય કે આ બાળક પાસે બાપ છે ને મારા પાસે નથી. આ છે યતીમ. મુસલમાન, અગર તારી અંદર આના દિલને જર્રા બરાબર આંચ પહોંચાડવાની તાકાત છે, આંચ ન પહોંચાડવાની તાકાત છે તો બેશક કર જે તારાથી ન થાય. એટલા માટે અઝાને મુહતરમ રસૂલે કેટલી સુંદર હદીસ બયાન કરેલી છે. એ મુસલમાન, યતીમના માથા અને સર ઉપર તારો હાથને ફેરાવીશ, એ હાથના નીચે જેટલા બાલ આવશે એટલા જ પ્રમાણમાં ખુદાવંદ કરીમ તારા હરેક ગુનાહોને બક્ષી આપશે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આય આલી યાદ રાખજો, આ જિબ્રાઈલની પહેલી, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી. આજે અઝીઝાને મુહતરમ સાથે મળીને જિબ્રાઈલ અમીનની 5મી તમન્નાને પેદા પેશ કરવી છે. કયું યા અલી, જિબ્રાઈલની 5મી તમન્ના છે ઇયાદતુલ મરીદ. આય કાશ હું આદમની ઔલાદમાંથી હોત તો દુનિયાની અંદર જેટલા મરીઝો છે ને એ મરીઝોની હું ઝિયારત કરત. અઝીઝાને મુહતરમ, મરીઝની ઝિયારત કરીએ પહેલે મરઝને સમજીએ, બીમારીને સમજીએ. આ બીમારી ખુદાનો એક તોહફો છે, પણ હું એને મુસીબત સમજું છું, હું એને બલા સમજું છું. પરવરદિગારે આલમે જનાબે ઇબ્રાહીમનો કસીદો કુરાનમાં પડ્યો અને લખ્યો. સૂરે શુઅરા કુરાન મજીદનો 26મો સૂરો, આયતનું નિશાન છે 80, 26, 80. ખુતબો આપી રહ્યા છે જનાબ ઇબ્રાહીમ. એક ખુદાને માનો, બુત પરસ્તી ન કરો. આ બયાન કરતા કરતા જનાબ ઇબ્રાહીમે કહ્યું વઇધા મરદતો ફહુવ યશફીન. એ લોકો યાદ રાખજો, જ્યારે હું બીમાર પડું છું ને તો એ વખતે શિફા દેવા વાળો પણ એ જ છે. યાને જનાબે ઇબ્રાહીમના બોલ ખુદાને એટલા પસંદ આવ્યા કે ખુદા એને કુરાન મજીદમાં દર્જ કર્યા, પણ સાથે પેગામ આપ્યો, આઈ મુસલમાન, આ બીમારીનો રિશ્તો જે છે એ મારા સાથે છે, ખુદા સાથે.
આ વસ્તુ તારા ઝહેનમાંથી ન નીકળે. વઇઝા મરિદતુ ફહુવ યશફીન, અરે જ્યારે હું બીમાર પડું છું તો મારો ખુદા મને શિફા આપે છે. યાને ખુદા બતાવે છે, એ મુસલમાન, આ તારી જિંદગીમાં જે બીમારીઓ આવે છે એનો સંબંધ, એનો રિશ્તો તારા પરવરદિગાર સાથે છે. આવશે તો પણ ત્યાંથી ને, અને શફા પણ આવશે તો પણ ત્યાંથી ને. એક સલવાત પડે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. અઝીઝાને મુહતરમ, કેટલી રિવાયતો છે, શું બયાન કરું અને શું બયાન ન કરું. આપણા ચોથા ઇમામ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે મુસલમાન, અગર તને જિંદગીમાં એક વાર તાવ આવે, તાવ, બુખાર, એક વાર, તો યાદ રાખજે, એક ફેરે તને જે તાવ આવે છે એ તારી પૂરી જિંદગીના 1 વર્ષના ગુનાહોને ખુદા બક્ષી આપે છે. એક વાર જે તાવ આવે છે એનાથી ને ખુદા તારી જિંદગીના 1 વર્ષના ગુનાહોને બક્ષી આપે છે. એટલા માટે અઝીઝાને મુહતરમ, તરાની રિવાયતો છે. સાદિક આલે મુહમ્મદ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, સહરુલ લૈલા min waj'in aw marad afdalu min ibadati sana. એક રાતનો ઉજાગરો, એક રાતનો ઉજાગરો, દુખાવા, ઉકાટા, કે હું રાતના ઉકાટા કરતો હોય, આવાજને બલંદ કરતો હોય, સહરો લૈલા મિન વજઇન અવ મરદ, અથવા બીમારીના કારણે એક રાત મને મહેનત કરવી પડે, અફદલુ ઇન્દલ્લાહ અજરન વ અઅઝમુ ઇન્દલ્લાહ અજરન મિન ઇબાદતિ અસના. 1 વર્ષની ઇબાદત કરતા એક રાતનો દુખાવો સહન કરવો એ વધારે બહેતર છે. અઝીઝાને મુહતરમ, પણ આ બીમારી માટે મેં શું કર્યું, આ બીમારીને કઈ રીતે હું સ્વીકારવાને તૈયાર નથી. હાલાકે ખુદાવંદ કરીમે એમાં મારા માટે કેટલો ફાયદો રાખ્યો છે. એક સલવાત પડે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. એટલા માટે અઝીઝાને મુહતરમ, જનાબે જિબ્રાઈલની તમન્ના છે કે કાશ હું આદમની ઔલાદમાંથી હોત તો જે બીમારો છે એની હું ઝિયારત કરવા જાત. ઈઆદતુલ મરીદ, જ્યાં જ્યાં દુનિયાની અંદર બીમાર હશે એની હું ઝિયારત કરવાને તત્પરતાની સાથે બેસીશ. અઝીઝાને મુહતરમ, અજીબ રિવાયત છે. રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એક સહાબીના ઘરે ગયા, માલુમ પડ્યું કે રસૂલ ઘરની અંદર દાખલ થતા હતા એ વાટાણે જોયું કે એક આશિયાનેમાંથી ને એક મુરગીએ અંડું મૂક્યું. ઈંડું બોલો, ઈંડું કે બેદું બોલો? ઈંડું બોલો. ઈંડું મૂક્યું. એ ઈંડું ત્યાંથી ને લસરતું એક દીવારની અંદર આવ્યું. એ દીવારની અંદર એક તીડ હતી. એ તીડમાં એ ઈંડું લસરતું ગયું. ત્યાં એક ચૂક મારેલી હતી, ત્યાં જઈને અટકી ગયું. રસૂલ દાખલ થઈ રહ્યા છે. રસૂલની નજર પડી, ચહેરા ઉપર મુસ્કુરાત આવી. અંડાનો આ મઝહર જોઈને રસૂલ મુસ્કુરાઈ રહ્યા છે. આગળ વધ્યા. સાહેબે ખાના ઘરવાળો આવ્યો, કહ્યું, યા રસૂલલ્લાહ, તમે આ ઈંડાને જોઈને મુસ્કુરાવો છો. યા રસૂલલ્લાહ, હું તમને શું બયાન કરું, જ્યારથી આ ઘરમાં આવ્યો છો ત્યારથી મારા ઉપરના બીમારીના મુસીબતના બલા કાંઈ આવ્યું નથી, હત્તા એ કે આ અંડું પણ ન તૂટ્યું. રસૂલે સહાબીઓને કહ્યું, આપણે પાછા વરે. આ એવું ઘર છે કે જ્યાં ખુદાની રહેમતની નજર નથી આવતી. ऐ मुसलमान, अगर तारी जिंदगीમાં બીમારી નથી તો તું સમજી લેજે કે તું એવો ઇન્સાન છે કે જે ખુદાની મોહબ્બતની અંદર તારું નામો નિશાન નથી. ખુદા જ્યારે બંદાને બીમાર કરે છે તો બહાના તલાશ કરે છે કે એનાથી ને હું મારા બંદાના ગુનાહોને બક્ષી આપું, એની જેથી કરીને આખિરતમાં નજાત થઈ જાય. એક સલવાત પડે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. અરે આટલું જ છે. રસૂલ કરીમ અજીબ દાખલો આપે છે. રસૂલ કરીમ ઇરશાદ ફરમાવે છે, અલ મરીદ તહાતત ખતાયાહુ કમા યતહાત વરકુ શજર. એ મુસલમાનો બીમાર જે છે ને એના ગુનાહો એ પ્રમાણે ટપકે છે જે પ્રમાણે એક દરખ્ત, એક ઝાડમાંથી ને પાંદડાઓ હવાના ઝોકાથી ને નીકળે છે. મુસલમાન એટલા માટે છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ સલામ ના જમાનાની અંદર એક વાક્યો મળે છે કે એમનો એક સહાબી
બહુ શિકાયત કરતો હતો કે હું બહુ બીમાર રહું છું. અને અહીંયા પણ આવ્યો, ઘણા આવ્યા તાવીઝ લેવા માટે, મૌલાના બહુ બીમાર રહું છું, તાવીઝ તાવીઝ તાવીઝ. કહ્યું બહુ બીમાર રહું છું. છઠ્ઠા ઇમામે કહ્યું અગર તને ખબર પડે કે જે શખ્સ બીમારીમાં મુબ્તલા થાય છે એનો અજર ખુદા પાસે કેટલો છે, તો તું આખા મદીનામાં કેંચી લઈ, કાતર લઈને બધાને કહેતો ફરત કે મારા ગોશના ટુકડા કરો, મને બીમાર થવું છે. ખુદાએ બીમારીમાં આટલો અજર રાખ્યો છે. આ કેનો અજર છે? બીમારીનો. જિબ્રાઈલને શા માટે આદમની ઔલાદ થવું છે? બીમાર થવા માટે નહીં, બીમારની ઝિયારત કરવા માટે, બીમારની ઈયાદત કરવા માટે. સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે, રસૂલે કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કયામતનો દિવસ જ્યારે આવશે, قال الله سبحانه وتعالى عز وجل عبدي لما عدتني, અહીં મારા બંદા હું બીમાર પડ્યો હતો, તું કેમ મારી ઝિયારતે ન આવ્યો? فقال يا رب انت رب العالمين كيف اعودك. બંદો કહેશે ખુદા તું તો આલમીનનો પાલનહાર છો, અરે તારી ઝિયારત કરવા માટે કઈ રીતે આવું? તો ખુદાનો જવાબ આવશે, અમા અલિમતા અન્ના ફુલાનન મિન અબ્દી મરદ. શું તને નથી ખબર કે ફલાણો મારા બંદાઓમાંથી ને બીમાર પડ્યો હતો? ફલમ તઇદહુ, તે એની ઝિયારત ન કરી. ખુદા કયામતના દિવસે પૂછશે, અય મારા બંદા, હું જ્યારે બીમાર પડ્યો મારી ઝિયારતે ન આવ્યો? ખુદા જવાબમાં કહેશે, મારો બંદો જ્યારે ઝિયારત માટે ન આવ્યો, મારા બીમાર બંદાની ઝિયારત માટે. સવાલ છે ના કે જિબ્રાઈલ તમને શા માટે આદમની ઔલાદમાંથી થવું છે? શા માટે આદમની ઔલાદ થઈને બીમારની ઝિયારત કરવી છે? ક્વાનીની બાપા, ક્વાનીની. તો જિબ્રાઈલનો જવાબ આવશે, અહીંયા લખેલો છે ક્વા સબાબુ. ખુદાએ જવાબ આપ્યો છે, લવ ઉદતની લવજદતની ઇંદા. આય મારા બંદા, જ્યારે હું બીમાર પડ્યો હતો, મતલબ મારો બંદો બીમાર પડ્યો હતો, અગર એ વખતે તું ઝિયારત કરવા માટે આવત તો તું મને ત્યાં પાવત. બીમારના બાજુમાં ખુદાએ કહ્યું તું મને ત્યાં જોઈ લે, મારી હાજરી ત્યાં થઈ જાત. જિબ્રાઈલે સમજાવ્યું મને બીમારની ઝિયારત કરવી છે. કેમ? કારણ કે આ એવા મોકાઓનો એક મોકો છે કે જ્યાં ખુદા સૌથી નજદીક છે. ખુદાએ નથી કહ્યું કે આપણા નજદીક છે? સૂરે બકરા આયતનું નિશાન 186. ઇરશાદે રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો, કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. 7 વાર ખુદાએ પોતાના ઝમીરને વાપર્યો છે, પણ શરૂમાં શું કહ્યું? وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. મારા બંદા તને પૂછે તો હું નજદીકમાં છું. અય મુસલમાન, જિબ્રાઈલને ઝિયારતે બીમાર કરવાનું કારણ શું છે? કે ત્યાં ખુદા હોય છે, અને એ વખતે રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવ્યો કે અય બંદા, આ હું કહું છું, રસૂલે નથી કીધું. તું તાવીઝ માંગતો ફરે છે, કોઈ પણ મૌલાના આવે તો તારી શિકાયત લઈને આવ, મને બચ્ચા નથી થતા, મારો ધંધો નથી ચાલતો, મારી સેહત નબળી રહે છે, મને ઘરવાસના ધાંધિયા છે, મને પાડોશીના ધાંધિયા છે, મને જમાત સાથે ધાંધિયા છે, મને મારા વડીલો સાથે ધાંધિયા છે, સસરા સાથે નથી બનતું, વહુ સાથે, બધી ઠેકાણે તાવીઝ આપો, તાવીઝ આપો, તાવીઝ આપો. રસૂલે ખુદાએ કહ્યું મુસલમાન વિચાર તો કર, જિબ્રાઈલને શા માટે બીમારની ઝિયારત કરવી છે? એટલા માટે રસૂલે કહ્યું મુસલમાન, અગર તું ચાહે છે કે તારી દુઆઓ કબૂલ થાય, બીમારની ઝિયારત કર. એ વખતે બીમારને કે તારા માટે દુઆ કરે, એની દુઆ ખુદા ફૌરન કબૂલ કરે છે. એટલા માટે મૌલાએ કાયનાતે કહ્યું કે ઝિયારતે બીમાર, ઈઆદતે બીમારના આદાબ છે. સમય નથી ભાઈ, શું કરું? તેડાવશો પાછા ભાઈ? નથી સમય, કેટલું બયાન કરું? આદાબ ઝિયારતના પણ આદાબ છે કે કઈ રીતે બીમારની ઝિયારત કરવી જોઈએ મને અને તમને. એટલા માટે મૌલાએ કાયનાતે કહ્યું છે કે તમે ચાહો છો કે બીમારની ઝિયારત તમારી પૂરતી લેખાય, તો આ ઝિયારતનો પહેલો અદબ એ છે કે તમારા હાથને બીમારના કોઈ પણ શરીરના ભાગ ઉપર રાખો
અને તસલ્લી દ્યો. આપણી ઝિયારતો કેવી હોય છે? આપણે તો ગ્લવ બધું પહેરી લઈએ કે મને બીમારી ના લાગુ પડી જાય. અહીંયા પણ મોટા મોટા માસ્ક પણ પહેરી લઈએ કે હાય આના જરાસીમ જે છે એ બધે મને લાગુ ના પડી જાય. ઇમામ અલી શું કહે છે? બંદા, અગર તું ચાહે છે કે આદાબ ઝિયારત મરીદ યાને બીમારના ઝિયારતને આદાબ તને આવડી જાય, એના શરીર ઉપર હાથ રાખ અને પછી એને કે તારા માટે દુઆ કરે. એના માટે તું દુઆ કર, તારા માટે બીમાર દુઆ કરે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આ શું છે? ઝિયારત કેની? બીમારની. છઠ્ઠા ઇમામે શું કહ્યું? કહ્યું મન ઝાર અલ મરીદ શય્યહુ 70,000 મલકાન યસ્તગફિરૂનહુ હત્તા યરજઉ ઇલા મંઝિલિહ. જે માણસ કોઈ બીમારની ઝિયારત કરે છે, ખુદા એના માટે 70,000 ફરિશ્તાઓને મોકલે છે કે આના પાછળ પાછળ જા. શય્યાહુ યાને કે તશીએ જનાઝામાં જે લફ્ઝ છે એના પાછળ પાછળ જાઓ અને એના માટે ઇસ્તિગફાર કરો ત્યાં સુધી કે જ્યારે ઘરે પાછો આવી જાય. જેના યા હદીસ શય્યાહુ 70,000 મલકા. આ છે બીમારની ઝિયારતની ઈ આદતનો ફાયદો. પણ અમુક લોકો એવા છે જેના માટે રસૂલે કહ્યું છે આને સડવા દ્યો, એની આદત કરવા નથી જવાની. અમુક લોકો એવા છે સમાજની અંદર કે જેના માટે ઇસ્લામે કહ્યું આવા લોકો તમને મળે તો એની ઝિયારત નથી કરવાની. સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે રસૂલ શું બયાન કરી રહ્યા છે? રસૂલે કરી મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે શારિબ અલ ખમ્ર ઇઝા સદકા લા તુસદ્દિકુ إذا حدث لا تصدقوا وإذا خطب لا تزوجوا وإذا مرض لا تعودوا وإذا مات لا تحضروا ولا تأتمنه على أمانة. أي لوگو یاد رکھجو اگر کوئی شراب خور છે, અગર કોઈ શરાબી છે તો યાદ રાખજો ઈ વાતું કરે તો એના વાતોનો ભરોસો ન કરજો. તમારી દીકરી યા દીકરો માંગવા આવે તો એનો ખિતાબ એને હા ન પાડજો. આપણી ભાષામાં દૂધ ન પીવરાવજો, કોફી કારી કારી કરવી પીવરાવી દેજો કે તું જા અહીંયાથી ને. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. વલા તઉદુ ઇઝા મરદ. આ જો બીમાર પડે શરાબ પીવા વાળો તો ભલે સડે એની ઝિયારત ન કરજો. સવાલ આ પ્રમાણે કહી શકે રસૂલે ખુદા? અરે એનાથી ને આગળ રસૂલ વધ્યા છે વઇઝા માત લા તહદુરુ. ઈ અગર મરે તો એના જનાઝામાં ન જાઓ. છે લખેલું કે નથી? છે. ઈ મરે તો એના જનાઝામાં ન જાઓ અને એને ક્યારે કોઈ પણ જાતની અમાનત ન સોંપજો. અઝીઝાને મુહતરમ, ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આ બીમારી આપણા પાસે નથી, પણ આપણે વિચાર તો કરીએ કે આ ક્યાં માટે જ્યારે બીમારી સમાજની અંદર આવે છે તો ક્યાં રસ્તાથી આવે છે, કઈ રીતે આવે છે. ગઈકાલે તમને યાદ છે, આપણે મજલિસ આગળ નહીં વધારે જો તમે જવાબ નહીં આપો તો, સૂરે બકરાની 220મી આયત ગઈકાલે પડેલી હતી. આજે 219મી પડવી છે. 220માં શું હતું? જરાક મહેનત કરો. એટલું તો યાદ છે ને બાપા કે ગઈકાલે યતીમનું વિષય હતું. ચોથી તમન્ના 220મી આયતમાં ખુદા કહે છે યસઅલુનકા અનિલ યતામા કુલ ઇસ્લાહુન લહુમ ખૈર. અહીં મારા હબીબ તારા પાસે યતીમના બારામાં ચર્ચા સવાલ કરીને આવશે તો લોકોને કહી દે કે આ લોકોની ઇસ્લાહ કરવી, બહેતરી કરવી, નેકી કરવી એ આ લોકો માટે સારું છે. કઈ છે આયત? 220. 219મી આયતમાં કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ વયસઅલુનકા અનિલ ખમ્ર વલ મૈસર قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أي મારા હબીબ તારી બારગામાં આ લોકો આવશે, શરાબના બારામાં સવાલ કરશે, જુગારના બારામાં સવાલ કરશે. આ લોકોને કહી દે કે શરાબમાં છે ફાયદો, શરાબમાં છે ફાયદો.
પણ યાદ રાખજો એ જ શરાબમાં ગુનો પણ છે. અને એ યાદ રાખજો કે ઇસ્મુહુમા અકબરુ મિન નફઇહિમા, ફાયદા કરતા ગુનો વધારે છે. અઝીઝાને મોહતરમ, શું તમને યાદ નથી શું કરું? મારી જવાબદારી છે. પરવરદિગારે આલમ પોતાના રસૂલને કહે છે, સૂરે ધારિયાત કુરાન મજીદનો 51મો સૂરો, આયતનું નિશાન છે 55, 51, 55. કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ વઝક્કિર ફઇન્ન ઝિક્રા તનફઉલ મુમિનીન. એ મારા હબીબ યાદ અપાવ, યાદ દેવરાવ. યાદી અપાવી જે છે મોમિનો માટે ફાયદાકારક છે. આટલું જ નથી, રસૂલે કરીમ બીજું કાંઈ ન હતા, કાંઈ. પરવરદિગારે આલમે સૂરે ગાશિયાતની 21મી આયત 88-21 કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ ફઝક્કિર ઇન્નમા અંતા મુઝક્કિર. મારા હબીબ યાદ દેવરાવ, તું બીજું કાંઈ નથી સિવાય યાદ દેવરાવા વાળો. You are nothing, only reminder. Nothing. وذكر فذكر إنما أنت مذكر. યાદ અપાવ, તારું કામ બીજું કાંઈ નથી, લોકોને યાદ અપાવું છે. અઝીઝાને મોહતરમ, આ ચર્ચાઓ ગયા વર્ષ હું પસાર થઈ ગયો હતો. આજે લાવો છો કેમાં? બીમારીની અંદર. રસૂલે કહ્યું બધાની ઝિયારત કરજો, પણ એમાં કોઈ અગર શરાબી આવી ગયો તો એની ઝિયારત ન કરજો. તો અગર કોઈ શરાબી ગુજરી જાય તમે નહીં દફનાવો? મૂકી દફનાવશો ને? કેમ દફનાવ? રસૂલે ખુદાએ ના પાડી છે બાપા, ઇઝા માત લા તહદુરુ. તો કેમ થશે? પ્રમુખ સાહેબ દફનાવશો? રસૂલે કહ્યું છે ના, જનાઝામાં ના જાઓ, દફનાવવાની ના નથી પાડી. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. યાની શરાબીને રસૂલે કરીમ મોહબ્બતની સાથે કહે છે, અય બંદાએ ખુદા, તું મારો કલમો પર, અને તારી જિંદગીમાં અગર શરાબ આવી જાય તો એ મુસલમાનને ન શોભે, એ મુસલમાનને ઝેબા નથી દેતું. એટલા માટે રસૂલે કડક અલ્ફાઝ વાપર્યા અને મને ને તમને બતાવ્યું. એ લોકો યાદ રાખજો, આ શરાબમાં અગર તમે મુબ્તલા થઈ ગયા તો તમારું જે ઈમાન છે, આ તમો જે હાજરીઓ આટલી મહેનત કરીને એ બંદા હજી તારી જિંદગીમાં શરાબ આવી જાય. પરવરદિગારે આલમ સૂરે માયદાની 90મી આયત કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ ઇન્નમલ ખમરુ વલ મૈસિરુ વલ અંઝાબુ વલ અસ્લાબુ રિજસુમ મિન અમલિ શૈતાન ફજતનિબૂ લઅલ્લકુમ તુફલિહૂન. એ લોકો યાદ રાખજો, શરાબ, જુગાર, બુતપરસ્તી અને આ નાના નાના તાવીઝના જે તીર હોય છે, ઠીક છે, શું છે? રિજસુમ મિન અમલી શૈતાન ફજતનિબૂ. આ શૈતાનની નજાસતો છે, એનાથી ને પરેજ કરો, દૂર રહો. અગર ચાહો છો તો શાયદ તમે કામયાબ બની જાઓ. મુસલમાન, તું અલ્લાહનો કલમો પઢ અને તારી જિંદગીમાં શરાબ કઈ રીતે આવી શકે? એટલા માટે આગળ વધીને ખુદાએ 91મી આયતમાં પડી હતી. આપણે 91મી આયત કે નથી પડી? 591 નથી પડી? ઝઘડા થાય ત્યારે પડી હતી ઇન્નમા વાળી આયત. ખુદાએ કહ્યું ઇન્નમા યુરીદુ શૈતાન યુકિઅ અલ અદાવત વલ બગદા બૈનકુમ વ યસુદ્દુકુમ અન ઝિક્રિલ્લાહિ વ અનિસ સલાહ ફહલ અંતુમ મુન્તહૂન. શૈતાન બીજું કાંઈ નથી ચાહતો, એ બોગ્ઝ, દુશ્મની, અદાવતને ફેલાવા ચાહે છે શરાબથી ને જુગારથી ને. અને એનો મકસદ એ છે કે અલ્લાહની યાદ જે છે એનાથી ને તમે રોકાઈ જાઓ. યાને ખુદાએ કહ્યું આઈ શરાબી યાદ રાખજે, આ અગર શરાબમાં તું દાખિલ થઈ ગયો તો તારું લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ છે જ નહીં. યસુદ્દુકુમ અન ઝિક્રિલ્લાહ. શૈતાન દુશ્મનીઓને ફેલાવા ચાહે છે શરાબથી ને અને જુગારથી ને. અને એનો મકસદ શું છે? અલ્લાહની યાદ તમારા ઝહેનોમાંથી ને કાઢી નાખે. અરે હું કહું છું ખુદાયા, તે તારા નામની વાત કરેલી કે ખુદાની યાદ એના ઝહેનમાંથી ને નીકળી જાય છે. હું કહું છું ખુદાયા રસ્તો પણ નથી પતાવતો એને. આ શરાબીને ઘરે પાછું કેમ જાવું એ નથી ખબર હોતી. તારી યાદ ક્યાંથી ને રીએ. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. વાની સલાફ હલ અંતુમ મુન્તહૂન. નથી રોકવું હજી તમને? આયત નાખો. ખુદા કહે છે ફહલ અંતુમ મુન્તહૂન 591.
હજી નથી મૂકવું શરાબ, હજી નથી સમજવું તને આ મુસલમાન કે આ ઇન્નમા યુરીદુ શૈતાન છે. તું દરરોજ જ્યારે આ આયતને સાંભળ, ઇન્નમા યુરીદુ અલ્લાહુ લિયુઝહિબ અનકુમ રિજ્સ અહલલ બૈત વ યુતહિરકુમ તત્હીરા. આટલા નારાની સાથે તું સવાલ સલવાતનો જવાબ આપ. અગર તારી જિંદગીમાં શરાબ આવી ગઈ તો વિચાર તો કર તું કેવો મુસલમાન છો. એટલા માટે રસૂલે કહ્યું યાદ રાખજો, બીમારીની ઝિયારત કરવા માટે જિબ્રાઈલ અમીન તમન્ના કરે છે કે કાશ હું આદમની ઔલાદમાંથી હોત તો હું બીમારોની ઝિયારત કરત, કારણ કે ત્યાં જઈને મારી દુઆઓ કબૂલ થાય છે, ત્યાં ખુદાનું વજૂદ પણ ત્યાં જ બાજુમાં છે. એટલા માટે અઝીઝાને મુહતરમ, પણ આ શરાબ હજી કાંઈ નથી. યાદી અપાવું છું, ગયા વર્ષે પડ્યું હતું. રસૂલે કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે, સયાતી ઝમાનુન અલા ઉમ્મતી યાકુલુના શૈયન ઇસ્મુહુલ બંજ. પડ્યું તું નહોતું પડ્યું? પડ્યું તું ના? રસૂલ કહે છે સયાતી ઝમાનુન અલા ઉમ્મતી, એક જમાનો આવશે મારી ઉમ્મત ઉપર, એક એવી વસ્તુને આ લોકો ખાશે, એનો ઉપયોગ કરશે, એનો ઇસ્તેમાલ કરશે, જેનું નામ હશે બંજ. અઝીઝો, રસૂલના જમાનાથી ને આ બંજ જમાનો દર જમાના આગળ વધતું ગયું. આજે આ વસ્તુનું નામ છે ગંજ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ગાંજો કહીએ છીએ. સાંભળ્યું છે આ બોલ શબ્દ ગાંજો? ગાંજો એટલે ડ્રગ્સ, કોકાઈન અને બાકીના જેટલી જાતના છે. રસૂલે એના જમાનામાં કહ્યું એક એવી વસ્તુ જેનું નામ બંજ હશે. આ બંજ જમાનાઓ દર જમાના 1300 હિજરી પસાર થઈ ગઈ. આજે એનું નામ ગંજ છે, જેને આપણે ગાંજો કહીએ છીએ. રસૂલે કહ્યું આ ઉમ્મત ઉપર જમાનો આવશે, ઇન્ની બરીઉ મિનહુમ વહુમ બરીઉન મિન્ની. આ જમાનામાં આ મારી ઉમ્મત, ન મને આ લોકોથી ને કંઈ લેવાના દેવાના, આ લોકોને મારી કંઈ આશા રાખવાની છે. હું rahmatul આલમીન છું, પણ કાંઈ મારી આશા ન રાખે. કેમ યા રસૂલલ્લાહ? તો રસૂલે કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આનો જવાબ આપ્યો. અગર રસૂલે ખુદાને પૂછવામાં આવે, યા રસૂલલ્લાહ, શા માટે તમે બરી થઈ જાવ છો? શા માટે તમે અમારાથી આઝાદ થઈ જાવ છો? શા માટે તમારી આશા ન રાખે? તો રસૂલનો જવાબ આવ્યો. શું કહ્યું? મન અકલા શૈયમ મિનલ બંજ كأنما قتل 70 نبيا مرسلا وكأنما قتل 70 ملكا مقربا وكأنما أحرق 70 مصحفا وكأنما هدم الكعبة 70 مرة وكأنما رمى الحجر إلى الله 70 مرة. જે માણસની જિંદગીમાં આ બંજ, ડ્રગ, કોકાઈન, ગાંજો આવી ગયો, રસૂલે કેટલી ઉમદા વાતો એના માટે કરી. પણ આ બાદમાં પાંચમે ઇમામ મુહમ્મદ બાકર અલૈહિ સલામ આ બાદમાં આવે છે, પહેલે આ આવે છે. પાંચમા ઇમામ ઇરશાદ ફરમાવ્યો, લઅનલ્લાહુ ફિલ ખમ્ર અશરા. લઅનલ્લાહુ ફિલ ખમ્ર અશરા. ખુદાવંદ કરીમની દારૂના મામલામાં, શરાબના મામલામાં 10 માણસ ઉપર ખુદાની લાનત છે. ગારિસુહા, હારિસુહા, આસિરુહા, સાકીહા, શારિબુહા, મુશ્તરીહા, બાયિઉહા, આકિલુ થમનિહા, હામિલુહા વલ મહમૂલતુ ઇલૈહ. આ 10 ઉપર ખુદાની લાનત છે. જે શરાબ માટે આ કામ કરે, કોઈ કયા કામ? ગારિસુહા, શરાબને ઉગારવા વાળો. હારિસુહા, એ બાગની ધ્યાન રાખવા વાળો. આસિરુહા, એ બાગમાંથી ને અનાજને નિચોડવા વાળો. સાકિયા, શરાબને પીરસવા વાળો. શારિબુહા, શરાબને પીવા વાળો. મુશ્તરીયા, શરાબને લેવા વાળો. બાયિઉહા, શરાબને વેચવા વાળો. આકેલો સમનેહા, શરાબની કમાણી કરવા વાળો. હામિલુહા, શરાબને ઉપાડવા વાળો.
વલમહમૂલતુ ઇલૈહ, જેની તરફ શરાબ લઈ જવામાં આવે છે, આ 10 ઉપર ખુદાની લાનત. એક સલાવત પઢે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અઝીઝાને મુહતરમ, એ મારા મૌલા, આટલું બધું શું કહેવાની જરૂર હતી? તું અલીનું નામ આવે ત્યારે નારા લગાડ, અલીના નામ ઉપર તું માતમ કર. શરાબના માટે અલીએ શું શું કથનો નથી કહ્યા, કેટલા છે, આપણા પાસે સમય નથી. પાછા વરો, રસૂલે કહ્યું એ જમાનો આવશે કે જ્યારે મારી ઉમ્મતમાં લોકો ગાંજાનો ઉપયોગ કરવા લાગશે. કહ્યું જે માણસ એકવાર આ ચરસને, ગાંજાને, બંજને, કોકાઈનનો ઉપયોગ કરી લો એકવાર, તો એનો ગુનો એટલો છે કે એને ખાનાએ કાબાને 70 વાર ગિરાવ્યું. એનો ગુનો એટલો છે કે ખુદાના જલીલુલ કદ્ર ફરિશ્તાઓ છે એમાંના 70 ને કતલ કર્યા. એનો ગુનો એટલો છે કે ખુદાના જલીલુલ કદ્ર નબીઓ રસૂલને કતલ કર્યા. એનો ગુનો એટલો છે કે એને 70 કુરાન મજીદને આગ લગાડી દીધી. એનો ગુનો એટલો છે કે જાણે એને ખુદાની બારગામાં 70 પાણાઓ માર્યા. ગયા વર્ષે મેં કહ્યું હતું, મુસલમાન હજમાં જા અને હજમાં તને ખબર પડશે કે શૈતાનોને પાણા મારવાના છે. અગર તે ગાંજાનો ઉપયોગ કર્યો તો રસૂલે ખુદાએ કહ્યું તું ખુદાઓને કાંકરી મારી રહ્યો છો. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આટલું જ રસૂલ આગળ વધ્યા અને કહ્યું વહુવ અબઅદુ મિન રહમતિલ્લાહ. આ ગાંજા પીવા વાળો, ચરસ, ડ્રગ, કોકાઈન વાળો, વહુવ અબઅદુ મિન રહમતિલ્લાહ, આ બંદો જે છે એ એટલો કેનાથી ને પણ વધારે દૂર છે. મિન શારિબિલ ખમ્ર વઝાની વઆકિલુ રિબા વન્નમામ, આ જે છે આ ચારે કરતા બદતર. આ પણ ઓલા છે ખુદાના જલીલુલ કદ્ર ફરિશ્તા છે બધાય. શરાબખોર, ઝિનાખોર, વ્યાજ ખાવા વાળો અને ઝઘડા ફસાદ કરવા વાળો. રસૂલે કહ્યું આ 4 ગાણા કરતા પણ આ હજી બદતર છે. ડ્રગ્સ વાળો કોણ? 4 શારિબુ ખમ્ર, શરાબી કરતા, આકેલો રિબા, વ્યાજ ખાવા વાળા કરતા, અઝાની, ઝિના કરવા વાળા કરતા, અને વન્નમામ, લોકોના વચમાં ઝઘડા ફસાદ કરાવવા વાળા કરતા. હુવા અબઅદુ મિન રહમતિલ્લાહ મિન હાઉલાઇલ અરબા, આ 4 કરતા ઓલો ગાંજો ચાખવા વાળો એ આ 4 કરતા પણ બદતર છે. શું આપણી તારીખ આપણને નથી ખબર? આપણી તારીખમાં અગર વિચાર કરીએ તો શરાબી લોકો રસૂલના જાનશીન બની ગયા. પોતાને રસૂલના જાનશીન કહેતા હતા. અમને એમનો દરબાર શરાબથી સજાવવામાં આવતો. અહેલે બેતનું ખાનદાન એટલું મજબૂર થઈ ગયું કે શરાબીના મજમામાં અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામના ખાનદાનને લઈ જવામાં આવ્યા. આજે આવી ગઈ તારીખ કે આ શરાબીઓના દરબારથી ને અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામને મુક્તિ મળવા વાળી છે. જનાબે ઝૈનબે એટલું કામ કર્યું કે એક સમય આજનો આવી ગયો. આજે જેનું જિકર અને ઉલ્લેખ આપણે કરીએ છીએ. तारीख में मिलता है कि एक दफ़ा यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और बुला कर कहा, यब्न रसूलिल्लाह, मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि आपको रिहाई दी जाएगी. अभी अभी अज़ादारों आप सुन के आ रहे हैं कि एक काम किया गया. कहाँ पर? यजीद के दरबार में, कि चौथे इमाम को एक मसनद पर बिठाया गया, बेड़ियों को निकाली गई, हाथों में तो जो गले में जो तोख था उसको भी निकाला गया. लेकिन जब रिहाई की बात आई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ यजीद, मैं जाके पहले अपनी फूफी से पूछ लूँ क्या उनका इरादा है. हाँ अज़ादारों, हमारा चौथे इमाम शाम के जिंदान के अंदर दाखिल हुए, फूफी अम्मा के पास आए और
کہا پھوپھی اماں رہائی کا اعلان ہو چکا ہے، ہمیں رہا کیا جا رہا ہے۔ بس جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد جا کے یزید کو کہو پہلے ایک گھر کو خالی کیا جائے۔ زینب چاہتی ہے کہ اپنے ماجہ حسین کا غم منائے۔ ہاں عزادارو ساتھ میں یہ بھی کہا جائے کہ جو ہمارے اساس و اسباب شام غریبہ میں لوٹے گئے تھے ان کو بھی واپس کیا جائے۔ ہاں عزادارو وہ ایک گھر کو خالی کیا گیا۔ جناب زینب نے شام کی بیویوں کو بلایا۔ بس یہ وقت آ گیا کہ اساس ایک کے بعد آنے لگے۔ ارے وہ باری آنے لگی کہ اب شہداء کے سر ایک کے بعد ایک کا سر آنے لگا۔ ارے تاریخ کے اندر ملتا ہے، ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ جب جناب عباس کا سر آیا ام کلثوم آگے بڑھ کے جناب عباس کا سر بدن میں لیا۔ ایک باری وہ آئی علی اکبر کا سر آیا، ارے علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، ارے چھوٹے اصغر کا سر آیا ہوگا، ام رباب آگے بڑھی، ارے ایک کے بعد ایک سر قاسم کا سر آیا، ارے ام فروا آگے بڑھی، ارے ایک دفعہ یہ ہوا حسین مظلوم کا سر آیا، بی بی زینب آگے بڑھی، بس بی بی کے گود میں حسین مظلوم کا سر آ گیا۔ سر تو آ گئے تھے لیکن شام کی بیویوں کی نظر ایک تشت پہ پڑی۔ ارے تشت پہ کیا دیکھا؟ دو چھوٹے چھوٹے سر، ارے ننھے ننھے سر نظر آئے۔ کسی بی بی نے پوچھ لیا ارے کوئی ذرا بتائے کیا ان دو سروں کا کوئی وارث نہیں؟ ارے زینب کا دل اجڑ گیا، کہا اے شام کی بیوی ہو، یہ میرے دونوں لال، یہ میرے دونوں عون و محمد ہے۔ ہاں عزادارو آج یہ شام کے زندان سے بی بی زینب کو رہائی مل گئی۔ آج کی رات تھی، یہی شب اربعین تھی۔ کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے نا کہ امام حسین کا اربعین کیوں ہم مناتے ہیں، رسول کا اربعین کیوں نہیں، فاطمہ کا اربعین کیوں نہیں، امام حسن مجتبیٰ کا 40واں کیوں نہیں، علی مرتضیٰ کا 40واں کیوں نہیں؟ میں ہمیشہ ایک جواب دیتا ہوں، ارے شاید یہ ہو کہ جب رسول دنیا سے گئے رونے والی بیٹی تھی، ارے علی دنیا سے گئے رونے والے بیٹے تھے، ارے فاطمہ دنیا سے گئی علی و بیٹے تھے، حسن دنیا سے گیا، حسن دنیا سے گیا، حسین مظلوم تھا۔ آزادارو لیکن جب حسین دنیا سے گئے ارے رونے والے تو تھے مگر رونے نہ دیا۔ آزادارو یہی وہ رات تھی علامہ مجلسی بحار الانوار کی 28ویں جلد میں اپنا ایک واقعہ ایک خواب کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میں کربلائے معلی اربعین کی زیارت کے لیے گیا تھا، رات کو آرام کر رہا تھا، نیند کے عالم میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں حرم حسین کے اندر حاضر ہوں، ارے میرا مولا بھی حاضر ہے۔ میں زیارت کے لیے گیا، مولا نے مجھے بلایا، کہا مجلسی اندر آؤ۔ میں مولا کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر نہ گزری، ارے میں نے کیا دیکھا، کوئی بزرگ حرم کے اندر داخل ہوئے۔ حسین مظلوم نے کہا مجلسی پانی کا انتظام کرو، میرے دادا میری زیارت کے لیے آئے ہیں۔ ارے مجلسی المختصر کہتے ہیں ایک کے بعد ایک نبی آتے گئے، ارے آخر میں نے کیا دیکھا، ایک شخص آیا جس کی ریش مبارک سفید تھی، ارے ہاتھوں کو کمر کو تھامے ہوئے تھا، ارے ہاتھ میں ایک عصا تھی۔ حسین نے کہا مجلسی ارے سلام کرو، میرا نانا میری زیارت کے لیے آیا ہے۔ بس عزادارو مجلسی کہتے ہیں سب علماء سب انبیاء کرام تھوڑی مدت کے بعد رخصت ہونے لگے۔ ایک مرتبہ مولا نے مجھے بلایا، کہا مجلسی اب میرے صحن سے تھوڑے دور چلے جاؤ۔ مجلسی نے کہا مولا ارے کیا راز ہے؟ کہا مجلسی اب میری دکھیاری ماں
میری زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ مجلسی کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں یاد رکھو میں نے اس وقت بہت دوری سے سنا، کانوں میں آہستہ آہستہ رونے کی آواز آ رہی تھی، ایک وہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ ارے جب میں نے یہ سنا تھا میں نے کیا دیکھا، حسین مظلوم میرے آگے آگے آئے اور کہا اے مجلسی اب صحن اور حرم سے باہر نکل جاؤ۔ میں نے کہا مولا میں زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کہا مجلسی اب میری دکھیاری بہن زینب آ رہی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ماتم حسين يا حبيبي يا حسين يا شفيع يا حسين يا حبيبي